वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारे गुरु सवारे सतसंगी जनों, सतगुर दी रहमत दे नाल चल रही लड़ीवार पावन पवित्र गुरबाणी जपजी साहिब दी विचार अंदर 36 पौड़ियां दी विचार आपां कर चुके हाँ, जिहदे विच सतगुर ने जो लड़ीवार 5 खंडां दी विचार साडे सन्मुख रखी है। पहला साहिब ने सानू धर्म खंड बारे जानकारी दिती कि तैनू जिहड़ा धर्म कमाउणा होवेगा वो धर्म कैसा होवेगा। वो धर्म ये नहीं है भी तू केवल चढ़ावे लैके आ जाए जां गिणती मिणती ते कुछ पाठ पूजा कर लवें ते तेरा वो धर्म कमाया जाएगा। वो धर्म है तेरे अपने कर्म जिहड़े इस धरती धर्मशाला उपर तू कमाउणे ने। हुण जदों वो धर्म कमाउणा है उहदे लई तैनूं ज्ञान खंड समझाया गया है, ते जदों धर्म खंड समझ के मनुख कोल ज्ञान भी आ गया, उस ज्ञान दे राही सतगुर ने शर्म खंड विच प्रवेश करवाया। उथे गुरबाणी वल्लों घाड़त घड़ी जानी है ते वो घाड़त अंदरूनी घाड़त है। तिथे घड़ीए सुरत मत मन बुद्ध, तिथे घड़ीए सुरां सिद्धां की सुध। ये अंदरूनी घाड़त, क्योंकि मनुख बाहरी तौर ते मेहनत बहुत करते हैं, जड़े पुठे लमक लमक के जल धारे करते सन, अग दे विच अपना आप साड़ देना, किन्ने किन्ने साल अपने वल्लों जंगलों बेलियां विच भटकना, बाहरी तौर ते बहुत मनुख ने उद्यम किया। पर गुरु कह रहे ने भी इत्थे जड़ी घाड़त घड़ी जानी है बाहरी घाड़त नहीं है, तेरे अंदरूनी है। क्योंकि कर्म तेरे मन दे राही होना है, बुद्ध दे राही होना है, अकल दे राही होना है, सुरत दे राही होना है। जे ये घड़े गए तो शरीर तेरा अपने आप ही काबू आ जाना है। शरीर काबू आ गया तो सारी अपने आप मन काबू आने की खेड है, बुद्ध काबू आने की खेड है, अकल काबू आने की खेड है, सुरत काबू आने की खेड है। जदों ये अंदरला ही काबू आ गया तो बाहर शरीर ने अपने आप सुधर जाना। शरीर का तो कर्म कोई नहीं, ये गड्डी है जिधर नूं ड्राइवर लैके जांदा है गड्डी उधर ही जाती है। सतगुर ने श्रम खंड दे विच घाड़त घड़ी ते जदों मनुख ने घाड़त कढ़वा लई, गुरु ने घाड़त घड़ दिती, ते फिर अगले खंड विच प्रवेश सतगुर जी करवाउंदे ने। क्योंकि श्रम के बाद नाल ही मेहरामत है, श्रम दे नाल मेहरामत है। जे तू श्रम घाड़त गुरु अनुसारी घड़ ली है तो फिर तेरी अवस्था की है, कर्म खंड की बाणी जोर। बाणी का अर्थ है पिछे भी आप कर चुके हैं, श्रम खंड की बाणी रूप। बाणी का अर्थ है बनावट। उथे की है, उथे केवल जोर है, ते जोर भी केड़ा कुहारी सारी जोर नहीं है कि पैसे का जोर है जां शरीरक बल है जां कोई अहुदे का जोर है। उथे जोर केड़ा है, तिथे होर ना कोई होर, उथे होर कोई नहीं है, केवल ते केवल मेरा परमेश्वर है। क्योंकि जोर जड़ा मनुख दा सी वो पिछे समझाए ने सतगुर 5 खंड शुरू करन तो पहला भी तेरा अपना जोर बिल्कुल नहीं है। आखण जोर चुप्पे नह जोर, जोर न मंगण देण ना जोर, जोर न जीवन मरण ना जोर, जोर न राज माल मन शोर, जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुगती छुटै संसार। जिस हाथ जोर कर वेखै सोए नानक, उत्तम नीच ना कोई। तेरा अपना जोर कोई नहीं है, इथे जोर है रब्बी जोर।
कर्म खंड की बाणी जोर, तिथै होर ना कोई होर। ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਤੱਕ ਦੂਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪਿੱਛੇ 3 ਖੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੀ, ਧਰਮ ਸਮਝਿਆ, ਗਿਆਨ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਉਦਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਦਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਚੁੰਬਕ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚੁੰਬਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਚੁੰਬਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ। ਬਸ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ ਉਸ ਲੋਹੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਚੁੰਬਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਰਮ ਖੰਡ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਇਰਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖੈ, ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ, ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਕਾਜ ਕਿਰਤ ਸੇਵਕ ਕੀ, ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਉਠ ਧਾਵੈ। ਸੇਵਕ ਕਉ ਨਿਕਟੀ ਹੋਏ ਦਿਖਾਵੇ, ਜੋ ਜੋ ਕਹੈ ਠਾਕੁਰ ਪਹਿ ਸੇਵਕ ਤਤਕਾਲ ਹੋਏ ਆਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਿੱਥੈ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ? ਤਿੱਥੈ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ। ਜੋਧ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਯੋਧੇ, ਮਹਾਬਲੀ ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੂਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੂਰਮੇ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਐਸਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਯੋਧੇ ਮਹਾਬਲੀ ਸੂਰਮੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਾ ਕਉ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁਗ ਮੈਂ, ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਕਿਉਂ ਸੂਰਮੇ ਨੇ? ਆਤਮ ਜਿਣੈ ਸਗਲ ਵਸ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਹੂਬਲੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਪਿੱਠ ਲਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਦਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਕਰਮ ਭੈੜੇ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਮਹਾਬਲੀ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਚਾਕਰ ਨੇ, ਨੌਕਰ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਚਾਕਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਚਾਕਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਚਾਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਯੋਧੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਬਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੂਰਮੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਨ ਮਿਲ ਮਾਰੇ ਪੰਚ ਸੂਰ ਵੀਰ, ਐਸੋ ਕੌਣ ਬਲੀ ਰੇ। 5 ਸੂਰਬੀਰ ਜਿੰਨੇ ਮਾਰ ਲਏ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਲੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਤੇ ਮਹਾਬਲੀ ਯੋਧਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਹੜਾ ਛਿੰਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਛਿੰਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ।
ਹਉ ਗੋਸਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨੜਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ੋਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਗੁਰ ਮਿਲ ਉੱਚ ਦਮਾਲੜਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉੱਚੇ ਦੁਮਾਲੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭ ਹੋਈ ਛਿੰਝ ਇਕੱਠੀਆਂ, ਦਈ ਬੈਠਾ ਵੇਖੈ ਆਪ ਜੀਓ। ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਛਿੰਝ, ਦੁਨੀਆ ਸੰਸਾਰ ਸਾਜ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਾਵ ਇੱਕ ਛਿੰਝ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਬਾਤ ਵੱਜਣ ਟਮਕ ਭੇਰੀਆਂ, ਮਲ ਲੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਫੇਰੀਆਂ। ਮਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਹਿਲਵਾਨ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਆ ਏ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ। ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਫੇਰੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਬੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੀ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਚੌੜੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਲਏ ਨੇ, ਸੈਂਕੜੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ ਲਵਾਤੀ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖ, ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਸ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋਗੀ, ਪੀਰ, ਫਕੀਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਗਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚ ਕੇ ਕੋਈ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਵਾਤ ਵੱਜਣ ਟਮਕ ਭੇਰੀਆਂ, ਮਲ ਲੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਫੇਰੀਆਂ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜ਼ੋਰ, ਤਿੱਥੈ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਤਿੱਥੈ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ। ਨਿਹਤੇ ਪੰਜ ਜਵਾਨ ਮੈਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਕੰਡ ਜਿਉ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਮਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਢਾਹ ਲਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਯੋਧਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਸਕਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਰਾਮ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਤਿੱਥੈ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ, ਤਿੰਨ ਮਹਿ ਰਾਮ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਰਾਮ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੀਤਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਅਣਭੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਤੇ ਸੀਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿੱਥੈ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਧਾਗਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਧਾਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੰਬੇ ਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਚੌੜੇ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਕੁਝ ਐਸ ਰੁੱਖ ਦੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਸ ਰੁੱਖ ਦੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਣਾ ਪੇਟਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਧਾਗੇ ਇਸ ਰੁੱਖ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਧਾਗੇ ਐਸ ਰੁੱਖ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਧਾਗੇ ਮਸ਼ੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਧਾਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਧਾਗੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਕਰਮ ਖੰਡ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਤੇ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਰੱਬ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਹੈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਓਤ ਪ੍ਰੋਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਛਾਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਧਾਗੇ ਕਿਹੜੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਧਾਗੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਕੇ ਰੂਪ ਨਾ ਕਥਨੇ ਜਾਹੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਰੂਪ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੇ ਖੋਪਰ ਉਤਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੈਸਾ ਜ਼ੋਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੈਸੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿਰ ਵੀ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਕਿਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਿਆ, ਕੌਣ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਕਿ ਰੂਪ ਨਾ ਕਥਨੇ ਜਾਏ, ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਹੇ ਤੇ ਨਾ ਠੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੌਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੌਤ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੈ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਨਾਸ਼ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਜਨਮ ਹੈ ਸੋ ਜਾਨੋ ਮੂਆ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਮੌਤ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਉ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਸਰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਓਤ ਪ੍ਰੋਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਮ ਸੰਤ ਮੈਂ ਭੇਦ ਕਿਛ ਨਾਹੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਫਰਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਫਰਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਮੌਤ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਉਹਦਾ ਮਨੁੱਖ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੀਂਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਠੱਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਠੱਗਦੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਚੋਰਟੀ, ਮਾਇਆ ਚੋਰਨੀ ਹੈ। ਮੁੱਸ ਮੁੱਸ ਲਾਵੇ ਹਾਟ, ਇਹਨੇ ਹੱਟੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਠੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੱਗਣ ਬੂਟੀ ਦੇ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਲਈ ਹੈ। ਏਕ ਕਬੀਰਾ ਨਾ ਮੁੱਸੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਬੀਰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਠੱਗਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਬੀਰ ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਿਆ ਹੈ। ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਹੇ, ਏਕ ਕਬੀਰਾ ਨਾਮ ਮੁੱਸੈ ਜਿਨ ਕੀਨੀ 12 ਬਾਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਠੱਗ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੂਕ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਠੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਜਾਲ ਬੁਣਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਠੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਾਮ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਮ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਭਲਿਆ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਵੇਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਕ੍ਰੋਧ, ਕਈ ਵਾਰ ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖ ਸਾਰੇ ਝੋਲੀ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਦੇ ਲਈ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਠੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਠੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰਮ ਖੰਡ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੈ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਮ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਤਿੱਥੈ ਭਗਤ ਵਸਹਿ ਕੇ ਲੋ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਐਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਚੰਗਾ ਹੈ,
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਈਸਾਈ ਬੋਧੀ ਪਾਰਸੀ ਸਿੱਖ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਰਮ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਰਬ ਧਰਮ ਮਹਿ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਕਰਮ ਨਿਰਮਲ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਭਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਨੇਹ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਭਗਤ ਕਈ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿਤਨਾ ਲੰਬੇਰਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ, ਉਹ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਸੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੁਸੱਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜੀਵਨ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਰੱਬੀ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਲੂਆਂ ਦੇ ਭਗਤ ਉੱਥੇ ਵਸਦੇ ਨੇ ਕਰਮਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਿੱਥੈ ਭਗਤ ਵਸੈ ਕੇ ਲੋ ਕਰੈ ਹੈ ਆਨੰਦ, ਆਨੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੋਏ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਆ ਕੇ ਟਿਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਓਤ ਪ੍ਰੋਤ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰਮਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਇੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਾਂ ਬਲੀ ਸੂਰਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਠੱਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਅਗਲੇ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਹੈ 37 ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਸ 37 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਖੰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਖੰਡ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।